सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। तो देश दे विच इस वेले खेती कानूनां दा मुद्दा काफी गरमाया होया है। नवे खेती सुधारां नूं लैके खूब चर्चा हो रही है। किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है, संघर्ष किसानां दा जारी है। इस सब दे विचाले न्यूज़ 18 नेटवर्क ने सब तो वड्डा सर्वे कीता है। कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक के सर्वे कीता गया है, जिस च खेती कानूनां नूं लैके देश दा मूड पता करन दी कोशिश कीती गई है। 2412 लोकां नूं इस सर्वे दे विच शामिल कीता गया है। तो इस सर्वे दे जरिए एक कोशिश कीती गई है ये पता लगाउण दी कि आखिरकार लोकां दे दिल दे विच की है, लोकां दा मूड की है, जनता की सोच रही है, खेती कानूनां नूं लैके नवे कानूनां ते भारत की सोचदा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क दे वल्लों वड्डा सर्वे खेती कानूनां ते कीता गया है। नवे कानूनां नूं लैके की सोचदा है भारत, की है देश दा मूड, ये पता करन दी कोशिश कीती गई है न्यूज़ 18 दे वल्लों। खेती कानूनां ते न्यूज़ 18 दा सब तो वड्डा सर्वे खेती कानूनां ते जिस ते कमसान मचिया होया है, जिस नूं लैके किसानां दा अंदोलन लगातार 26वें दिन दे विच दाखिल हो गया है। उन्हां खेती कानूनां ते लोक की सोचदे ने, उन्हां खेती कानूनां ते देश दा मूड की है, नवे कानूनां ते भारत की सोचदा है, ये जो पता करन दी कोशिश कीती गई है न्यूज़ 18 नेटवर्क दे वल्लों सब तो वड्डा सर्वे कीता गया है। तो सर्वे किया गया है न्यूज़ 18 दे वल्लों। सर्वे दे दौरान लोगों तो सवाल पूछा गया है। सवाल जिहड़े पूछे गए ने उन्हां दे विचों पहला सवाल यह कि तुसी भारतीय खेती सुधार अते आधुनिकीकरण दे समर्थन दे विच हो। तो जवाब जो आया है वो 73% लोगों ने जो हाँ कही है ते 27% लोगों ने ना कही है। सवाल एक बार फिर तो दस दईए, सवाल जो सर्वे दे पूछा गया है कि की तुसी भारतीय खेती सुधार ते आधुनिकीकरण दे समर्थन दे विच हो, नवीनीकरण दे समर्थन दे विच हो। तां हां 73% लोगों ने कहा है ते ना कहा है 27% लोगों ने। तां एक गल अपने दर्शकों को दस दईए कि यह पंजाब दे लोगों का ही सिर्फ सर्वे नहीं है, ये बल्कि पूरे देश दे लोगों का सर्वे किया गया है। कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक दे लोगों को इस दे विच शामिल किया गया है। जानने की कोशिश की गई है हर पासे तो कि आखिरकार लोग की सोचते ने, ये जानने की कोशिश की गई है। दूसरे सवाल की गल करते हैं। जो दूसरा सवाल है इस सर्वे दे राही पूछा गया है उस दे विच है कि की तुसी कानूनां दे समर्थन च हो, जिस दे विच सरकार कहती है कि भारतीय खेती का आधुनिकीकरण होवेगा अते फायदा होवेगा। तां नवे खेती कानूनां दे बारे पूछा गया है कि लोग उस दे समर्थन दे विच ने। तां इस दे विच 54% लोग जिहड़े ने उन्होंने हाँ दे विच जवाब दिता है, 30% लोगों ने ना दे विच जवाब दिता है, 16% लोगों का जवाब आया है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता इस बारे। तां 54% लोगों ने हाँ किया है। जो नवा आधुनिकीकरण नवीनीकरण की गल कह रही है सरकार, कानूनां दे समर्थन दे विच लोकां नूं पुछ रही है। सरकार कह रही है कि भारतीय खेती का आधुनिकीकरण होगा तो इसके फायदे होंगे, उसके बारे 54% लोगों ने हाँ कही है, 30% लोगों ने ना कही है, 16% लोगों ने कहा है कि इस बारे कुछ भी नहीं किया जा सकता। तीसरे सवाल की गल करते हैं। जो तीसरा सवाल इस सर्वे दे विच पूछा गया है कि तुसी जानते हो कि कानून किसानां नूं सरकार वल्लों संचालित मंडी दे बाहर अपनी उपज MSP ते वेचण दी आजादी दिंदे ने। MSP जिसनूं लैके सब तो ज्यादा कमसान मचिया होया है, रेड़का बरकरार है। MSP खत्म होने की चिंता किसानों को सता रही है। दूजे पासे MSP का भरोसा लगातार सरकार दे रही है। तो उसते जो सवाल पूछा गया कि की तुसी जानते हो कि कानून किसानों को सरकार वालों संचालित मंडी के बाहर अपनी उपज MSP ते वेचण की आजादी दिंदे ने। तो इसके जो जवाब आए ने 68% लोगों ने हाँ किया है, 32% लोगों ने इस दे विच ना किया है।
32% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 68% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਚੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 22 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਤਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, 30% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ 61% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, 39% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ 61% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 39% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕੁਝ 2-4 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ 61% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, 39% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ